Hi, hello, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. My name is Pooja, Assistant Professor of Commerce, YER Government First Grade College, Pavagada. In last video, we solved a simple problem on LIFO method. So last video dalli ನಾವು LIFO method ಮೇಲೆ ಒಂದು simple problem ಅನ್ನ solve ಮಾಡಿದ್ವಿ. LIFO method ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಫೋ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ವಿತೌಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಲಿಫೋ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಸೇಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಫೋ ಮೆಥಡ್. ಫಿಫೋದಲ್ಲೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂಡರ್ ಲಿಫೋ ಮೆಥಡ್. ಲಿಫೋ ಮೆಥಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The following is the record of receipts and issues of a certain material in the factory during 1 week. So they have given the information of April 2019. April month information anna provide madidare. So these are all dates 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are all dates and these are all transactions and these are all the units and per unit the amount. How much is the rate for per unit? So we'll go one by one. So first one, opening balance 50 tons at rupees 10 per ton. So first April they have given opening balance at rupees 50 tons at rupees 10 per ton, and also they have issued 30 tons. So April 1st opening balance 50 tons ana kottidare at rupees 10 per ton, and other date they have issued 30 tons. And next second April received 60 tons at rupees 10.20 per ton. And next issue April 3rd issued next 2nd April they have received 60 tons at rupees 10.20 per ton. Then 3rd April they have issued 25 tons. Then 4th April received back from orders 10 tons previously issued at rupees 9.15 per ton. Then issued 40 tons on 5th April. 6th April received 22 tons at rupees 10.30 per ton. Then 7th April issued 38 tons. At what price will you issue the materials? Use LIFO method and show the results. So ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we have to find out the price at which materials will be issued to the production department. So ನಿಮಗೆ LIFO method ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So then we have to show the results. So results ಅನ್ನ show ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now so we'll see the solution for this. LIFO method, then under that store ledger accounts. So this is a common format for all the methods, whether it is LIFO method or FIFO method or simple average method or weighted average method. For all the methods we are going to use the same format: date, receipts, issues, balance, and then receipts ಕೆಳಗಡೆ quantity, rate, amount, and issues ಕೆಳಗಡೆ quantity, rate, amount, and balance ಕೆಳಗಡೆ quantity, rate, amount. Now we'll go one by one. On 1st April, there is an opening balance of 50 tons at rupees 10 and 500. And opening balance will come under balance column. So quantity 50 tons is there and rate 10 rupees. And 50 into 10 multiply madre, you will get 500 amount. Next. On 1st April again, so 1st April there are two transactions. One the opening balance ana kottidare and one more issue. So 1st April 30 units ana issue 30 tons ana issue ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So 30 tons at rupees 10, 30 into 10 ana multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 300 rupees. So 500 ಅಲ್ಲಿ 30 ana 15 ಅಲ್ಲಿ 30 tons ana issue ಮಾಡಿದಿರಾ and remaining 20 units ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಡೇಟ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
2nd April, they have received 60 units at rupees 10.20. 60 tons ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ 10.20 ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ 612 rupees and your balance 20, 10, 200 and your ಇವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 60, 10.20, then amount will be 612. Next, 3rd April, they have issued 25 tons of material. So 25 ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಫೋ ಮೆಥಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 ಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಿರೋದು 25 ಟನ್ಸ್. ಸೊ 60 ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು? 10.20 ರೇಟ್ ಇದೆ. 25 ಇಂಟು 10.20 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 255. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಡೇಟ್ ಇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, 10 rupees, 200 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 25 ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಿರಾ. 60 ನಲ್ಲಿ 25 ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 35 at rupees 10.20 and your amount will be 357. And next 4th April, the very important adjustment in this problem. So ನಾವು ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ನಿಮ್ಗೆ 4th April ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೋರ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ? ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ 4th April 10 ಯೂನಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 10 ಯೂನಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್, ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 9.15 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 91.50. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 35, ಅದನ್ನ ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೇಟ್ 9.15, amount 91.50. Next, 5th April, they have issued 40 tons. 40 tons ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. 10 tons at rupees 9.15, 91.50. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 10 ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಸ್ಲಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 30 ಟನ್ಸ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 35 ಟನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮಗ್ ಬೇಕಿರೋದು 30. ಸೊ 30 ಇಂಟು 10.20, ಅಮೌಂಟ್ 306. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ 20 ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. 20, 10, ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 200. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 35 ಇತ್ತು, 30 ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 5 tons at rupees 10.20 and amount will be 51 rupees. Next, 6th April, they have received 22 units at rupees 10.30, amount 226. 22 into 10.30 to 26 rupees ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 20 ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 5 at rupees 10.20, 51. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 22, 10.30 to 26 rupees. Next, 7th April, they have issued 38 tons. 38 tons ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 38 tons ಇದು ಲಿಫೋ ಮೆಥಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 22 tons ಇದೆ at rupees 10.30. ಸೊ 22 ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 22 at rupees 10.30, ಅಮೌಂಟ್ 226. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ 16 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟನ್ಸ್ ಬೇಕು.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ 5 at rupees 10.20. ಸೊ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ at rupees 10.20 ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ 11 ಟನ್ಸ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20 ಟನ್ಸ್ at rupees 10. ಸೊ ನಮಗ್ ಬೇಕಿರೋದು 11 at rupees 10, 10 rupees. ಸೊ 20 ನಲ್ಲಿ 11 ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 9. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 9 tons at rupees 10 and your amount will be 900. At last we have to write the closing stock, or we can write balance of stock in and 9 tons ide at rupees 10 and your amount will be 90 rupees. So this is a way of preparation of LIFO store ledger account under LIFO method, including return to store. ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು 9.15 ಗೆ, ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಅದೇ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 91.50. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.